Dear students, this is my second class for you. In my first class, I give you introduction to both the part of economics. They are statistics for economics and economic development. Today, I start my class with giving you one important information about your syllabus. For COVID-19 pandemic, government has reduced your syllabus for your study this academic year. In part 1, statistics for economics, here the government reduced 3 chapters. They are measures of dispersion, then correlation, and last use of statistical tools. In this, the statistics for economics first part, the 6 chapters are for your study. They are first chapter introduction, second chapter collection of data, third chapter organization of data, then fourth chapter presentation of data, fifth chapter measures of central tendency, and last the index numbers. These 6 chapters are included in this statistics for economics to your study in this academic year. In part 2, that is economic development, here also the government reduced the 4 chapters, such as first chapter Indian economy on the eve of independence, then second chapter Indian economy 1950 and 1990, then the ninth chapter, that is environment and sustainable development, and last chapter comparative development experiences of India and its neighbors. All these 4 chapters are reduced in your syllabus. Then remaining the 6 chapters are for your study. They are the first, the liberalization, privatization and globalization and appraisal, and poverty, and next human capital formation in India, and next chapter rural development, and next chapter employment, growth, informalization and other issues. Then the 8th chapter, that is the infrastructure. All these 6 chapters for your study in this academic year. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗಗಳಾದಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಥಮ PUCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಹರಿವಿನ ಅಳತೆಗಳು, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಸಹಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನದ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದಂಥ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು: ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೀಠಿಕೆ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಹಾಗೂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು. ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 2ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 1950-1990. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾದಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಈ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಬಡತನ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ, ಇನ್ನು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Dear students, today I start the first chapter, that is introduction, in first part of economics, that is statistics for economics. In introduction of the first chapter, which starts with why economics. It is the first concept of the first chapter, that is the why economics. That means why economics need to study and which are the subject matter included in this subject. So the first chapter introduction starts with
the why economics. You have perhaps already had economics as subject for your earlier class at school. You might have been told this subject is mainly around what the Marshallian or Alfred Marshall definition is there. So already you know the subject of the economics in your the previous or earlier class at school level, and you know that the economics it is around with the definition of Alfred Marshall. The definition of Alfred Marshall is the economics is the study of man in the ordinary business life. It means how the peoples they are act in their the daily life, that the study is considering as economics by Alfred Marshall. So according to the Marshall, the economics is deals with the acts of peoples in society in getting goods and services for fulfillment of his want. So the study of man in the ordinary business life is considering as the economics. Then understanding this, the concept of Marshall, here the study of some the facts are required. On the basis of the Marshall's definition, here we study some activities of the peoples in society or economy. In that ordinary life of ours, we act as a consumer, we act as a seller, we act as a producer, we act as a service holder, etc. So here the number of the we engaged in number of the activities in economy or society. So the economics is mainly around the Marshall's definition. On the basis of that, we engaged in economic activities to earn money. The activity which is concerned to earn money, that is called as the economic activities. It means all the peoples in the economy we engaged in economic activities to get money or earnings. So the activity which is concerned to the earn money, that is called as the economic activities. On the basis of these the things or facts, we start the some aspects of the economy or economic activities of society which are related to the Marshallian definition of ordinary business life. First the thing, when we buy goods, you are called consumer. It means when we buy goods and services for satisfaction of our want or our the family wants, and that moment we considering as the consumer. So when we buy goods, you called the consumer. You may want to satisfy your own or personal
needs or family. When you sell goods to make profit for yourself, you are called seller. So when you sell commodities in market to others, being considered as a seller. The seller's main purpose is to get profit. Therefore, when you sell goods to make profit, you are called as seller. Then, when you produce goods, you are called producer. You may be farmer or manufacturer. When you produce goods and services, that moment you are called producer. Then when you are in job working for some other person and you get paid for it, you are called a service holder. When you engage in job or work on the basis of wages and salary, in that moment you considering as a service holder. Then when you provide some kinds of service to others for a payment, you are called service provider. And sometimes you provide service to other peoples for a payment. In that moment you are called a service provider. For example, doctor, lawyer, teachers, taxi, bankers, etc. All these considering as the service provider. In all these cases, you will be called gainfully employed. It is very important thing. When you engage one of all these the activities in economy or society, you are called a gainfully employed. All these are considered as economic activities. So here, when you engage in any work in these the activities, such activities are called as the economic activity. Therefore, the activity which is concerned to earn money, that is called as the economic activities. This is what economists mean by the ordinary business of life. It means when the person or consumer engaged in any economic activities, it is called by economics as a ordinary business of life. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾನು ಭಾಗ 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೀಠಿಕೆಯು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಏಕೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಾಲರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾರ್ಷಾಲರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹಣದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಷಲ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವುವು? ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನುಭೋಗಿದಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ಸೇವಾದಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರ್ಷಾಲರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಂದರೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಷಾಲರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಅನುಭೋಗಿದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭೋಗಿದಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ಎಂದರೆ ಹಣದ ಗಳಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಿರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರೈತರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ತಯಾರಿಕೆದಾರರು ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇತರರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಸೇವಾದಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಕೂಲಿಯನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಳವನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೇವಾದಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ ಸೇವಾದಾತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೇವಾದಾತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು, ವಕೀಲರಾಗಿರಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರದಾರರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಡೆಸುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಸೇವಾದಾತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನುಭೋಗಿದಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ಸೇವಾದಾತರಾಗಿರಬಹುದು, ಸೇವಾಧಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥವರನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥ ಜನರನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಷಾಲರ ವಾಕ್ಯವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥ ಜನರನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಏಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಏಕೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಏಕೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, tomorrow I will start the another one concept, that is the we cannot get something for nothing.
ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.